प्रभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ते आए। जन्म मरण मल उतरै, साचे के गुण गाए। जन्म मरण मल उतरै, साचे के गुण गाए। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। सवेर समय असी कुछ शरीर गुरु हजूर हाजिर हो पाए हाँ। टैलीविजन राਹੀਂ दूर दराज घरां थावां तो भी वड्डा हिस्सा संगत का गुरु शब्द नूं माणदा है। ये भी वडभागता है। सवेर दे चल रहे दीवान विच अरदास की शमूलीयत तो उपरंत अज का हुक्मनामा गुरुवाक ज्ञानी जी ने अजे हुणे सानू दोहरा के सरवण करवाया है। अगलेरे समय विच इन्हां गुरबचनां दी असीं व्याख्या करांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इस बचन नूं विचार गोचरे प्रारंभ करने वास्ते मैनूं इजाजत बख्शते हुए फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा गुरु हुक्म राग सोरठ विचों है। महला नौवां। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नानक जोत दे नौवें जानशीन इस बचन नूं उचार रहे ने। विचार की प्रारंभता हमेशा की तरह मुख सुनेहे तो रहाओ दे बंद तो कर रहे हैं। गुरुदेव जिक्र करते ने, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर पै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै रहाओ। जो नर दुख में दुख नहीं मानै। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन बचनों नूं जदों असीं विचारते हैं तो गाहे बगाहे की चर्चा होंदी है कि दुख ते सुख जिन्होंने असीं जीवन दीयां परिस्थितियां कहने आ, काइंड ऑफ सिचुएशनस, ये मदर नेचर का ला है जिहदे विच बदलाव यकीनी है। व्हेन आई एम सेइंग बदलाव यकीनी है, मीन change is an essential part of Mother Nature's law. We cannot take anything granted. Doesn't matter that situation suits us or not. कुछ चीज़ां बड़ियां सूट करदियां ने सानू। We always think एवें ही रहना चाहिए है। This is my comfort. This is my actually dream. पर ये ज़रूरी नहीं हैगा। Situations can change any time. ते हुंदियां ने हमेशा इस रूप दे विच। सो ये जिहड़ा इस लैवल ते गुरु साहब ने बयान किया कि ये कोई भी सिचुएशन कोई भी स्थिति होए उन्हों ओपन माइंडेड हो के बड़े खुले मन दे नाल स्वीकारना ते उहदे विच जीण दी समर्था रखना, ये मनुख आ। जे आपां किसी खास सिचुएशन स्थिति दे नाल अपने आप नूं एसोसीएट करके ते उसे विच ही रहना पसंद करांगे या उन्हों ही पकड़ना चाहांगे, फिर जिहड़ा एक्चुअल लैवल ते दुख आ वो वापरेगा। जिहड़ा मौलिक रूप दे विच, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकना जिस चीज़ नूं असीं गैर कुदरती कह दईए। जिवें मैं गुरु ग्रंथ साहिब विचों बचन जी कोट करदा हाँ। महाराज बयान करदे कि नानक बोलना चखना दुख छड़ मंगीए सुख। मतलब ये झख मारन तो बिना होर कुछ भी नहीं। इट्स नॉनसेंस व्हेन वी जस्ट प्रे, Oh Almighty, oh Vaheguru, please provide me only these kind of situations. Please bless me only what I am asking here. Maharaj is saying ये nonsense है, झक मारना है। मदर नेचर दे ला दे विच हुक्म विच राजी रहना, रजा विच राजी रहना। सिचुएशनस बदलन गया। सपोज करो
ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਵਰ ਆ, they don't perform on that level as they used to perform। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ whole society is dealing with COVID-19, and we are always actually getting these news. Numbers are high, numbers are low, again actually numbers are rising. And that way we can easily understand. Today I'm listening about numbers, and one day it might happen I will be in those numbers. मैं भी उन्होंने नंबर होवांगा। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, forget about society, forget about civil behavior, forget about ਜਿਹੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੀਚਰ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ in so many actually ways। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਫੂਡ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਤੋੜ ਦੇਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ you become a king or a prime minister of this country, what would be the special work you want to do, any special task you want to fulfill by becoming a prime minister? ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਿਪੋਥੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਫਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਹਿਪੋਥੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਏ ਰੋਲ ਆਫ ਗੋਡ, ਸੋ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਿਪੋਥੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਡ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਗ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਟੋਟਲੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐਵੇਂ ਮੱਛਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਕੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੋ, they are very essential, very actually important part of our ecosystem। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਵੱਢਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੋਚ ਟੂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੂਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ।
ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਦਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਛਿਨ ਭੰਗੂਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਆਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛਿਨ ਭੰਗੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੰਡਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈਵਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8-8, 9-900 ਇਕੱਠਾ ਇੱਕਦਮ ਵਹੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੱਡੇ, ਰੱਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਆ ਰੁਤਬਾ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਲੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ, ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ people always think or say, oh, 13 is bad, no one likes 13s. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ, 13 ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਵ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰ ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈਡ 13 ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਵਿਦ ਹਿਮ। 13 ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਨਿਭਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। 12-14 ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। 13 ਦੇ 13 ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, 13 ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੈ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਹਾਂ, ਦੋ ਕੁੱਲ ਲੱਜੈ, ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਲਵਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਮਰਕਾਬ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਵੀ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਫੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਥਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੁਮਕ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਭ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੀਏ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਵਾਈਜ਼ਰ ਚੋਇਸ, ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਲੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਹਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਆ, ਹਜੇ ਏਜ 20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮੀ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਯੂਰ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਮਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜੀਣਾ। 2 ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਲੱਜ ਲੱਗੇਗੀ 2 ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋਰ, ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆਪ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸੀਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਇੰਥੂਜਿਆਸਟਿਕ। ਦੇ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ
ਤਵਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਿੱਖ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਇਬਰਤਨਾਕ, ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਰੂਡਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੱਟਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿ ਯੂ ਸਟਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ? ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ। ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈ ਫਾਰ ਯੂਰ ਗੁਰੂ? ਯੈਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਾਈ ਫਾਰ ਮਾਈ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਆ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁਖ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਟਰੈਂਥ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਵਰ able to actually kill. No, 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 no. Because they have chosen it. Otherwise, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਨਾ ਉਹ ਧੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਤਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋ ਗੇਨ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪੀੜ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ mom's experience kind of death that time. ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਫ ਆਈ do some religious exercises, then I will not face any suffering. No. Suffering is essential part of life. ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ, ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਮੈਨ ਆ, ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਹਾਊ ਦੇ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ। ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ, ਜਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪੀੜਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈ।
ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਸਨੇਹ ਇਹ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ। ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਓ, ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਮਾਈ ਕੰਫਰਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਇਟ। ਡਰ, ਇਹ ਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਅਨਕੰਫਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਨੇਹ ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਈ ਵਰਜਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵ ਨੂੰ, ਹੱਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਵ ਬਣਾ ਦੇ। ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਨੇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ ਆ, ਮਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈ ਓਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਹ ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਰਹੇਗਾ, ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਮਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੋਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਕਦੇ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਓ ਬਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਇਕੱਲੇ, ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਜੇ ਘੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਓਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਓਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੰਚਨ ਤੇ ਕੰਚਨ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਥੀਕਲੀ ਲੀਗਲੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ। ਓਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਹ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੰਚਨ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਨਾ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਗੋਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ ਆ ਜਾਏ, ਓਨੈਸਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਗਾਨਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਆ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਈਦਰ ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਉਸਤਤ। ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੰਦ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਤਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਨੀਡ ਐਂਡ ਗਰੀਡ। ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੀਡ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨੀਡ ਆ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਰੀਡ ਹੋਏਗਾ
कि 10,000 या 15,000 तो बिना मैनू लिबास ही चंगा नहीं लगता, दैन आई एम क्रॉसिंग लाइन। मेरी नीड है, मैनू गड्डी चाहिए है फ्रॉम ए डेस्टिनेशन टू गो बी डेस्टिनेशन। पर मैं कहना ना ना ना, मेरी गड्डी जी है मेरे प्रेस्टिज का सवाल बन गई है। इत्थे फिर ग्रीड आ गया। मेरी नीड है, मैनू शैल्टर चाहिए, घर चाहिए, पर नहीं नहीं नहीं, मैं कहना जिमें ना फलाने रिश्तेदार का फलाने का उदू वड्डा घर होएगा ना, मैं क्रॉसिंग लाइन। इत्थे लोभ आउंदा आ, वैसे लोभ नहीं गा। जीवन कमाना, संसार हंडाना, जीना ये जरूरी है, बहुत जरूरी हिस्सा है। कमाओ, खाओ, बनाओ, हंडाओ। गुरमति सिखाई, गुरु तेग बहादुर साहब वड्डे वड्डे नगर वसाउंदे, महल बनाउंदे, सब चीज़ां बनाउंदे, पर कहिंदे ये नहीं कि तुसीं सिर्फ इनू ही अपनी जीवन का मकसद बना लो ना। लोभ तो बाहर निकलना है। फिर क्या, लोभ मोह भी जिहड़ा है ये भी मारदा आ। बहुत ज़्यादा बंदा मोह च जो गलतान हो जाता आ, अपने ते अपने आले दुआले सारे नूं बड़ा तंग करदा आ। मोह की दुनिया बड़ी बड़ी वेदन, बड़ी पीड़ा वाली होंदी है। रीसेंटली तुसीं बहुत सारिया चीज़ां जे किते सोशल मीडिया वगैरह तो सुनिया, हुण पंजाब तो आ रही चीज़ां जिन्हां च पता लगा कि एक उन्हां दा SGPC दे विच चीफ सैक्रटरी रहा बंदा, वो बहुत सारे अंदरों तत्त लैके आया, बड़ा कुछ उन्हें बयान किया अंदर की चलता है की नहीं। तो वो चो बयान करदा जदों वो सौदे साध वाली माफ़ी वाली गल हुई सारी, तो सारा कुछ जो कहता है कि वो जदों गलबात हुई तो कुछ सीनियर लीडरशिप सी जिहड़ी ये कह रही सी भी ये की बचकाना हरकत आ, ना किसी ने माफ़ी मंगी ना माफ़ी कही, माफ़ी दे दिओ, किवें एवें किवें कुछ हर चीज़ का कुछ ना कुछ आखिरकार कोई सैल्फ रिस्पैक्ट भी चीज़ होंदी, कम्यूनिटी की, समाज की, ये सब चीज़ ते गल हो रही है। तो कहना कि मैं जिहड़ा उस वक्त का प्रेजिडेंट सीगा SGPC का, तैनूं मैं क्या तू जाके जिहड़ा सारे कासे का आका आ वड्डा अकाली दल दा आगू, उन्होंने जाके कह भी आ की कर रहे हो। तो वो मैनू हस के कहता वो मेरी सुनेगा कि अपने मुंडे की सुनेगा। कहता मोह दा मारिया पिया, उन्होंने गल ही नहीं समझ आती, मोह आया। कहता शरेआम दिस रहा सीगा, बेइज्जती होएगी बड़ी बुरी तरह, लोग जिन्हों कहा जाए भी थुकणगे, पोरियां पोरियां करनगे, क्या की कीता। पर कहता वो कारण यह है भी वो मोह दे मारे हुए नूं दिसदा ही नहीं कुछ भी, ये मोह है। सही गलती ना दिसे बंदे नूं। लोभ मोह अभिमान अहंकार ये भी अलामत है, मारदी बंदे नूं। अगला बचन लिखा गुरु साहब ने, हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमान। हरख सोग बराबरी। गुरमत स्कूल नूं जे सही तरीके नाल समझिए ना, क्या कमाल है। इत्थे इसे गुरुद्वारा इसे हाल दे विच असीं प्रोग्राम करिए, विआह दा प्रोग्राम होए, लावां पढ़ियां जान, विआह हुआ मेरे बाबला पढ़िया जाए, सब शगनां दे जिहड़े उस किस्म के हालात मौका होए, सब चीज़ां। समाप्ति कद ना होएगी आनंद साहब नाल। समाप्ति तो बाद की वरतेगी देग, ये है असीं वेखदे हां। इत्थे ही जवान मौत हो गई होए, अलाणियां पढ़ियां जान, सद पढ़ी जाए, नवें महल्ले के श्लोक पढ़े जा रहे होण, सहज पाठ का भोग पै रहा या अखंड पाठ का भोग पै रहा है, बड़ी सोगमई अवस्था च लोग बैठे होण भी हो करदा जी गुजर गया, सब चीज़ां। पर अखीर समाप्ति कहते होएगी आनंद साहब थे, फिर देग वरतेगी। बराबरी क्या दुख सुख जीवन की खेड है। हरख सोग, हरख खुशी नूं कहंदे ने, सोग दुख नूं कहंदे ने। हरख सोग ते रह न्यारो, इक्को जिहा जीवन होए। ये बंदे नूं लैवल समझ आ जाना चाहिए। इत्थे की हुंदा है, हरख हुंदा आ, हाँ कोविड की सिचुएशन चल रही हैगी है, बड़ी कई बारी लोग बड़ियां फनी गल्लां भी करते हैं, बड़े हास बिलास दियां गल्लां भी हो जांदियां ने। साडे हुण रीसेंटली फैमिली च बैठे गल हो रही सी, तो एक साडे बजुर्ग वार कह रहे सी, कहंदे मैं तो अपने पोते नूं कह रहा सीगा, ओए हुण विआह करा लै, कोई $1,00,000 बच जाएगा पार्टियां शार्टियां का सारियां दा, ये मौका वधिया आ इस तरीके दे नाल। अदरवाइज कहंदे वो एवें $1,00,000 एवें उजाड़ देना, फायदा कोई नहीं आना। सो इस करके ये बैनीफिट भी हैगा आ। हकीकत यह है जो हरख की हालत, खुशी की हालत होंदी है, बंदा भुल जाता सारा कुछ। उन्होंने ये नहीं एहसास होंदा। मैं तुहानूं कोई
उस तरीके नाल निराश करने वाली गल नहीं कहंदा। जे आपां कुछ साल पहले ना मैं इंटरफेथ मैरिजेस के उत्ते एक रिसर्च का पार्ट बनया सीगा इंटरफेथ मैरिजेस दे विच, क्योंकि साडे कोल सारा डाटा हैगा, गुरुद्वारा साहब पूरा रिकॉर्ड हुंदा है, साडे कोल सालां दे सालां दा डाटा पिया, जिहड़े विआह होए, जे असीं उन्हां नूं फॉलो अप करना होए प्रॉपरली, सब चीज़ां बिल्कुल पूरी स्टडी है, पूरा दा पूरा साडे कोल वो सारा रूप पिया हैगा। खैर वो जी बात हुई कि उस समय के दौरान असी देखा भी जिहड़ा पील रीजन है, जिहदे साडी एक वड्डा हिस्सा है कम्यूनिटी का, इन्हां दा जिहड़ी सैपरेशन रेट आ, डाइवोर्स रेट आ, कि दूजी कम्यूनिटी नालों डिफरेंट आ। कंपैरेटिव लैवल ते देखिए कोई डिफरेंस नहीं हैगा। अराउंड 45+% 45+ डाइवोर्स रेट सीगा, तो विदिन 2 ईयर सीगा, ये भी है 2 सालों के विच। मतलब ये कि जे तुसी सपोज करो, मतलब 10 जोड़े विआह के निकले ने गुरुद्वारा साहब तो बाहर 2 सालों के 10 चों 5 ही साल में रहणगे, 5 छुट जाणगे। तो मैं खुद पता नहीं किन्ने ऐसे जे इंडिविजुअल्स नूं जानदा आ, लखां डॉलर है पानी वांगू वगा दिते, तो मुड़ के 6 महीने भी नहीं इकट्ठे कड्ढे, फिर कोर्ट कचहरी ते सारा कुछ। हरख खुशी काहदी है, क्यों एवें उजाड़ा पा रहे हो? बाहर आओ, पैर जमीन ते रखो। जीवन असूलों नाल वड्डा हुंदा है, विखावे नाल नहीं। सोग तो भी न्यारा हो जाना। सोगमई हालत यह है, जी आया गुजर गया, कुछ कारोबार फेल हो गया, कोई चीज़ दुख की कोई चीज़ हो गई, बंदा उन्होंने जी का जंजाल बना ले, बंदा वो मतलब डिप्रैशन ही होंगे when we are not able to move from any kind of actually tragedy or any kind of traumatic situation. That time we are giving or just feeling pain all the time. So ये जिहड़ी चीज़ है, सब कहते बाहर आओ, ये मदर नेचर का ला आ। इत्थे पता नहीं ऐसे घर हम बहुत वसाए, हो जो पता नहीं किन्ने घर असीं वसाए तो किन्ने अगे वसाने ने जाके। इत्थे किन्नी वारी आए तो किन्नी वारी तुर गए, निकलिया बाहर। हर एक सोग ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। मान अपमान माड़ी माड़ी गल नूं बंदा अपनी ईगो नाल जोड़ के बैठा है। मतलब ये भी कई बार तो ऐसा भी वेख्या परिवारां दे विच भी 4 बंदे बैठे ने, 4 दे विचों किसी एक नूं पहलां सत श्री अकाल बुलाती ते दूजे नूं लेट, ते दूजे ने इसे गल दा गुस्सा कर लिया भी मैनूं क्यों नहीं पहलां बुलाया, सत हो गई, पहलां हत्थ उहदे नाल शेयर कीता, जिहड़ा है शेक कीता ने। नो दैट्स नॉट गुड, मेरा तो लैवल ही घट गया। मान अपमान किहड़े चक्करां च पिया तूं, मिट्टी दा पुतला है, सब खत्म हो जाना है। सब कहते बाहर आ। अगला बचन है आसा मनसा सगल त्याग है। जिहड़ियां हिरसां ने, डिजायरस ने, इच्छावां ने, विशेज ने, ये बहुत तंग करदियां। जिन्ना इन्हां नूं तुसीं जिहड़ा हैगा वाइजर वे दे नाल, वाइजफुल वे दे नाल जिहड़ा हैगा इन्हां नूं कंट्रोल कर लोगे, उन्ना ही सुखी हो जाओगे। गुरु साहब कहंदे जिहड़ा धार्मिक बंदा है, आसा मनसा सगल त्याग है, बाहर आ जाता है। जगते रहे निराशा, जगते रहे निराशा, लोक की कहणगे। You know, we always just care about actually how society is going to react toward our situation. इसे गल का डर प्या रहिंदा है। कमाल हो गई, वो नहीं लोग की कहणगे। जगते क्या साहब कहते, जगते रहे निराशा, निराश, हु केयर। जिन्होंने भगत कबीर जी ने कहा नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी रह। कहते आपां ने नक वढ़ता अपनी बिरती का, आपां ने कन्न वढ़ दिते। ਇਹਦਾ मतलब की है, लोकी नक नहीं रह हुंदा, लोकां ਦੀਆਂ आवाज़ां नहीं सुन ਹੁੰਦੀਆਂ, भई छड़ता बाहर आ गए सारे। तो ਉਹਦੀ बात की कि रह जगते रह निराशा, काम क्रोध जह परसै ना हैं तेह कट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध वासना ते क्रोधा बिरती परसै ना हैं, जिन्हें छू भी ना सके, टच भी ना कर सके, पो भी ना सके। ਉਹਦੀ बात हुई, उस हिरदे च ब्रह्म निवास करदा आ। पर हुंदी बात उदों है, गुरु तेग बहादुर साहब कहते गुर कृपा जे नरको की नहीं, जिहदे उत्ते गुरु तरस करदा, कृपा करदा है, तेह यह जुगत पछानी। जुगत कहते ने मैथड, तरीका, मैथडोलॉजी, उन्होंने इहदा ढंग आ जाता है। अदरवाइज it's just a talk, it's just actually words. We are not able to see any kind of results.
ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਜਾਤ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਕਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।